کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سیالکوٹ میں 5 لاکھ روپے تاوان کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانی کے 5 سالہ بیٹے کو اغوا کرنے والے 2 ملزمان گرفتار، مغوی بچہ بازیاب۔ گوجرانوالہ میں پانی پینے کے بہانے خاتون ڈاکو کی گھر میں گھس کر لوٹ مار، مزاحمت پر 16 سالہ طالب علم کو زخمی کر کے فرار۔ حکمرانوں کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے نوجوان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صدر ابرار الحق کا ناروال میں یوتھ ونگ کنونشن سے خطاب۔ جھنگ میں پیر لکھی شاہ کے 115ویں عرس پر نیزہ بازی کے مقابلے اور گھوڑوں کی 2 روزہ نمائش شروع ہو گئی ہے۔ منڈی بہاؤدین میں نوجوان نے شادی شدہ خاتون کو قتل کر کے خود کو بھی گولی مار لی۔ کراچی میں آئی چندری گدھ روڈ پر نجی کمپنی کے دفتر میں آگ لگ گئی، ٹریفک جام ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا۔ خیرپور میں 4 سالہ بچے کو بچاتے ہوئے چنگچی رکشہ بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گیا، 4 بچوں سمیت 8 افراد زخمی۔ حیدرآباد میں ایم ایس ایف کا بجٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ جعفر آباد میں ناقص انتظامات کے باعث بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم لینے آئے شہری سخت گرمی میں گھنٹوں انتظار کے بعد مایوس لوٹنے پر مجبور۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ پنجاب میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوجرانوالہ کی۔ گوجرانوالہ میں پانی پینے کے بہانے ایک خاتون ڈاکو اپنے ساتھی کے ہمراہ گھر میں گھس گئی، لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے 16 سالہ طالب علم کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ گوجرانوالہ کے علاقہ رحمان کالونی میں خاتون ڈاکو نے اپنے ساتھی کے ہمراہ پانی پینے کے بہانے افضل نامی شخص کے گھر داخل ہو کر گن پوائنٹ پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ اس دوران افضل کے 16 سالہ بیٹے حمزہ کے مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ نے اسے زخمی کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمی حمزہ کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے تشویشناک حالت کے باعث لاہور ریفر کر دیا ہے۔ واقعے کے بعد تھانہ خیالی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ منڈی بہاؤدین میں نوجوان نے شادی شدہ خاتون کو قتل کر کے خود کو بھی گولی مار لی۔ تھانہ سول لائن کے علاقے رحمان پورہ میں شادی شدہ خاتون نرگس بی بی کے گھر شجاع آباد کے رہائشی 35 سالہ نوجوان عباس کے ساتھ مراسم تھے اور وہ چند روز قبل خاتون کے گھر مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، تاہم آج اچانک اس نے نرگس بی بی پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اور بعد ازاں خودکشی کر لی۔ اس پی انویسٹیگیشن شاہد رزاق قریشی اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر چودھری علم دین پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، تاہم اس پراسرار قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس تھانہ سول لائن نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قتل ہونے والی خاتون نرگس بی بی کی 17 سال قبل شادی ہوئی تھی اور گھریلو ناچاکی پر اس نے خاوند سے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی اور اس کے 3 بچے ہیں۔ سیالکوٹ میں پولیس نے 5 لاکھ تاوان کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانی کے 5 سالہ بچے کو اغوا کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مغوی بچے کو بازیاب کروا لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر سیالکوٹ افضال کوثر کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے قبل 25 مئی کو تھانہ صدر کے گاؤں پٹھان والی سے 5 سالہ عبدالرحمان کو اسکول سے واپسی پر اغوا کیا گیا تھا۔ ملزمان نے اس کی رہائی کے بدلے ورثاء سے 10 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں ملزمان نے 5 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کے بعد مغوی بچے کو رہا کر دیا، جس کے بعد تفتیش کے لیے تشکیل دی گئی پولیس ٹیم نے ملزم مبین اور شوکت کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تاوان کے لیے ادا کی گئی 5 لاکھ روپے تاوان کی رقم بھی برآمد کر لی۔
ڈی پی او افضال کوثر نے بتایا ہے کہ ملزم مبین بچے کا رشتے میں ماموں لگتا ہے اور پیسوں کے لالچ میں اس نے اپنے ہی بھانجے کو اپنے ساتھی شوکت کے ہمراہ اغوا کر لیا تھا۔ راولپنڈی میں 115ویں عالمی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ سجادہ نشین پیر نقیب الرحمان 2 روزہ تقریبات کی صدارت کر رہے ہیں۔ راولپنڈی عیدگاہ شریف میں منعقدہ عالمی میلاد کانفرنس میں ہزاروں افراد شریک ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب نے کہا کہ پیر نقیب الرحمان نے عیدگاہ شریف میں اس عظیم محفل کا انعقاد کر کے دنیا کو محبت، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کے علاوہ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ کرپشن اور اقربا پروری کا مقابلہ کریں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں سجادہ نشین پیر نقیب الرحمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں اولیاء کی خانقاہوں سے رجوع کرنا ہوگا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ اس موقع پر خصوصی لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ عالمی میلاد النبی کانفرنس میں غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او ناروال ملک سکندر حیات نے کہا ہے کہ ضلع ناروال پولیس نے گزشتہ 1 ماہ میں ضلع بھر میں ہونے والی قتل کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ ناروال میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شکر گڑھ میں ڈکیتی کے دوران 2 بہنوں اور ان کے والدین کو زخمی کرنے والے ملزمان کے علاوہ تھانہ لیسر، تھانہ شاہ غریب اور شکر گڑھ کے نجی اسکول کی چھت گرنے سے بچیوں کی ہلاکت کے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے 2 بچوں کو قتل کرنے والی ماں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او نے بتایا کہ تھانہ صدر شکر گڑھ کے ایس ایچ او رانا الیاس احمد اور تھانہ قلعہ احمد آباد کے انسپکٹر شاہد محمود نے ٹاپ 10 اشتہاری اختر عرف اخترا کو بھی 6 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ یہ گینگ پولیس یونیفارم پہن کر ناروال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ میں متعدد وارداتیں کر چکا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 1 کار، 3 موٹر سائیکل، طلائی زیورات اور نقدی کے علاوہ 68 اشتہاری مجرمان، 79 عدالتی مفروران کے علاوہ ناجائز اسلحہ اور 6 لاکھ روپے مالیت کی منشیات بھی برآمد کر لی ہے۔ میاں والی میں بس اور کیری ڈبہ میں تصادم کے نتیجے میں 3 نوجوان موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ میاں والی کے نوجوان میاں امتیاز سمیت 3 دوست سیر و تفریح کے لیے میاں والی سے مری جا رہے تھے کہ تلا گنگ میاں والی روڈ پر تیز رفتار اے سی کوسٹر نے ان کے کیری ڈبہ کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان موقع پر جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور میتوں کو میاں والی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ٹیچر تشدد کیس کی سماعت 14 جون تک ملتوی کر کے آئندہ سماعت پر تمام پرائیویٹ گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران آج مقدمہ کے مرکزی ملزم سابق ایم پی اسلم مٹھیانہ کو 6 ساتھی ملزمان سمیت ڈسٹرکٹ جیل سے انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت مرکزی ملزم اسلم مٹھیانہ کی طرف سے اسٹیٹ کی جانب سے مقررہ وکلاء پر عدم اعتماد کرتے ہوئے درخواست پیش کی گئی ہے کہ وہ مقدمہ کی پیروی کے لیے پرائیویٹ وکیل مقرر کرنا چاہتے ہیں، جس پر فاضل عدالت نے آئندہ سماعت 14 جون تک ملتوی کرتے ہوئے استغاثہ کے تمام پرائیویٹ گواہان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جو اپنے بیانات آئندہ سماعت پر قلم بند کروائیں گے۔ اس سے قبل فاضل عدالت نے اسلم مٹھیانہ کی طرف سے بیماری کی وجہ سے اسپتال منتقلی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے متعلقہ ڈاکٹر کی رپورٹ میں فٹ قرار دیے جانے کو دیکھتے ہوئے درخواست کو مسترد کر دیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی صدر ابرار الحق نے کہا ہے کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے نوجوان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناروال میں یوتھ ونگ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ابرار الحق کا کہنا تھا کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا کڑا احتساب کرے گی۔ عمران خان واحد شخصیت ہیں جو قوم کو ان لٹیروں سے نجات دلا کے ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ کرنل ریٹائرڈ انوار الحق نے کہا کہ ابرار الحق کے علاقہ ناروال کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔
सहारा वेलफेयर ट्रस्ट ने इलाके में आवाम की सहूलियात के लिए सोगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाद मेडिकल कॉलेज की बुनियाद भी रखी है, जो नारोवाल की तरक्की में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मुख्तार भोला ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन में लोग रिवायती सियासी पार्टीज को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे और तहरीक इंसाफ का सोनामी तमाम करप्ट सियासतदानों को बहा ले जाएगा। यूथ विंग कन्वेंशन में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जंग में पीर लखी शाह के 115वें उर्स के मौका पर पंजाब के रिवायती खेल नेज़ाबाजी के मुकाबले और घोड़ों की 2 रोज़ा नुमाइश का बाकायदा आगाज़ हो गया है। दरबार पीर लखी शाह से मलिका ग्राउंड में इस मेले की तैयारियां गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी थी। रवां साल के मुकाबलों में भी पंजाब भर की टीमों ने हिस्सा लिया है। खुसूसन गुजरात, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा से खुसूसी टीमें शिरकत करेंगी। ग्राउंड को बरकी कुमकुमों और खैर मकतबी बैनर से सजाया गया था। हर साल की तरह नेज़ाबाजी के मुकाबले और घोड़ों की नुमाइश के अलावा आवाम की दिलचस्पी के लिए एक मेले का भी खुसूसी तौर पर इनकाद किया गया है, जिसमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। खानपुर में वज़ीर आला पंजाब ने साबिक सूबाई वज़ीर और मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद एजाज शफी की दरख्वास्त पर रेस्क्यू 1112 के क़याम की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मज़हर नवाज अंजुम। साबिक सूबाई वजीर व मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद एजाज शफी ने खानपुर में रेस्क्यू 1112 का संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ खानपुर समेत जनूबी पंजाब में तामीर व तरक्की में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। चौधरी मोहम्मद एजाज शफी ने कहा कि रेस्क्यू 1112 की तामीर और सर्विस के इजरा से खानपुर, जहरपीर समेत दीगर इलाकों की 10 लाख आबादी को फायदा पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 की वजह से आवाम को फौरी तिब्बी इमदाद और इमरजेंसी में अच्छी सर्विस मिलेगी। 1 करोड़ रुपए मालियत का ये प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला ये अगले 4-5 माह में मुकम्मल हो जाएगा और मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह हम इसकी कोऑर्डिनेशन THQ के साथ करवा के खानपुर की आवाम जहरपीर से लेके बागो बहार तक जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होगा, यहाँ भी कोई मिसहैप होगा, वहाँ ये सहूलियत वहाँ पहुँचेगी। इस मौके पर जिलाई ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद एजाज शफी और MS डॉक्टर आगा तौहीद व दीगर अफीसरान को ब्रीफिंग दी। जैसे ही हमारी सर्विस यहाँ पे ऑपरेशनल होगी तो आप लोग देखिएगा कि 5 से 7 मिनट में जो रिस्पॉन्स टाइम है उसकी कितनी उद्दत होती है, उसकी कितनी वैल्यू होती है, तो वो जो 7 मिनट है वही जिंदगी बचाने के लिए होता है। इस दौरान शहरियों ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और चौधरी मोहम्मद एजाज शफी के इस इकदाम को सराहा। चौधरी मोहम्मद एजाज शफी ने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खानपुर में भी वाफिर मिकदार में पंजाब हुकूमत अद्वियात मुयस्सर करेगी। खानपुर में रेस्क्यू 1112 के कयाम से शहरियों और गर्दोनवा की आवाम को सेहत की न सिर्फ सहूलियात मुयसर होंगी बल्कि आम आदमी को बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलत भी मुयसर की जाएगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से रेस्क्यू 1112 का कयाम बेहतर इकदाम है। मजहर नवाज अंजुम, वक्त न्यूज़, खानपुर, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर मालूम अफराद ने तेज धार आले से वार करके घर से बाहर सोए हुए आदमी का सर तन से जुदा कर दिया, जबकि उसके बेटे को भी सर में छुरा मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, जबकि पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाका ने अस्पताल में शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि अगर मुल्जिमान को फिलफार गिरफ्तार न किया गया तो वो वज़ीर आला हाउस के सामने खुद सोजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। गुजरांवाला से अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली 2 खवातीन बाजियाबी के बाद घर पहुंच गई हैं। गुजरांवाला के इलाके रत्ता रोड की रिहायशी फरा और उसकी रिश्तेदार फिजा को मानावाला की रिहायशी मरीम बीबी 4 माह कबल लोगों के घरों में काम दिलवाने का झांसा देकर शाहदरा के रिहायशी रियाज नामी शख्स के घर ले गई। रियाज ने फरी के वालदा कनीज बीबी को 80,000 रुपए एडवांस देकर दोनों को अपने पास रख लिया और चंद दिनों बाद मर्दान मुंतकिल करके अफगानिस्तान फरोख्त कर दिया। इत्तला मिलने पर फरी के भाई इब्रार ने थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने मरियम बीबी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और इंकशाफ पर दोनों खवातीन को अफगानिस्तान से बाजियाब करा लिया गया है। कुछ नकल कर दिया गया है। फराह बीबी ने इंकशाफ किया है कि खवातीन की अफगानिस्तान स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रोह की सरपरस्ती FIA का एक आला अफसर कर रहा है। शुजाबाद के नवाही इलाके में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद के नवाही इलाके में नाजिया और मुबश्शिर ने चंद रोज कबल कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसकी वजह से दोनों खानदान उनसे नालां थे, जबकि नाजिया और मुबश्शिर ने नवाई गांव चक RS में पनाह ले रखी थी। मुखबरी पर लड़की के भाई ने मौका पाकर नाजिया और मुबश्शिर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मियां बीवी मौका पर ही हलाक हो गए। गवर्नर पंजाब लतीफ खोस आइस ऑफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। क्योंकि आपने मुलाहिजा की गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू और अब आपको लिए चलते हैं सिंध धरती की जानिब। कराची की बात करते हैं। कराची में IIH चंडीगढ़ रोड पर वाक़ एक निजी कंपनी के दफ्तर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। IIH चंडीगढ़ रोड पर वाक़ निजी शिपिंग कंपनी में आग की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौका पर पहुंच गए, जबकि 3 स्नार्कल्स समेत 13 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आग के बायस इसके पास की 2 इमारतें भी खाली करवा ली गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 60% आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी जानिब आग लगने के बायस IIH चंडीगढ़ रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैरपुर में सड़क अबूर करने वाले बच्चे को बचाने के दौरान चिंची रिक्शा बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके नतीजे में 4 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि मदीजी के रिहायशी खैरपुर अरबे थे कि आबिद कॉलोनी के करीब खाकीशा पुल रोड पर 4 साला बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था कि उसे बचाने के दौरान रिक्शा बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे रिक्शे में सवार सलमा बीबी, समिया, शाहजेब, हनान, रफ़ीक, सुमेरा, नवाज समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों के मुताबिक वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए खैरपुर आ रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। कंदकोट में सिविल अस्पताल के MS के दफ्तर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिससे फर्नीचर और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सिविल अस्पताल के MS के दफ्तर में EC की तार खराब होने से अचानक आग भड़क उठी, जिससे MS और स्टाफ खौफजदा होकर बाहर आ गए। इस मौका पर MS ने मीडिया को बताया कि शहर के वस्त में सिविल अस्पताल होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड ने पहुंचने में ताखीर की, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मरीजों को भी कई घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। घोटकी में नहरी पानी मैसर न आने के बायस हज़ारों एकड़ पर फैली हुई फसलें तबाह हो गई हैं। तहाँ पीपल्स पार्टी के 62 जमींदारों को पानी की फराहमी जारी है, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों ने डायरेक्टर सेरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। घोटकी में नहरी पानी मैसर न आने के सबब मुकामी जमींदारों की फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि पानी पर तकरार की वजह से कत्लो गारत तक का खदशा बढ़ गया है। काश्तकारों की कपास और गन्ने की काश्त वाली ज़मीनें पानी की अदम दस्तयाबी से बंजर हो गई हैं। शहरियों ने डायरेक्टर सेरा के दफ्तर के सामने पानी की वाराबंदी तकसीम न होने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 62 जमींदारों को पानी की बिला तातुल फराहमी जारी है। ताहम डायरेक्टर सेरा अनवर सयाल ने बताया कि नहरों से पानी शेड्यूल के मुताबिक दिया जा रहा है। सिंध में ज़रूफ साजी का फ़न कदीम तहजीब का हिस्सा रहा है। कुम्हार मिट्टी को खूबसूरत शक्ल देकर उनसे बर्तन बनाते हैं, मगर आज मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कुम्हार माली मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जैकबाबाद से सिद्दीक बलोच।
सिंध के जिले जैकबाबाद में चाकी जनबश पर अपनी रोजी रोटी का पहिया चलाने वाले कुम्हारों की किस्मत बदले हालात और तौर तरीकों की वजह से इनसे रूठ गई है। सिंध का जिला जैकबाबाद काफी बरसों से ज़र्फ़ साजी के लिए बहुत मशहूर रहा है, मगर अब वाटर कूलर और फ्रिज के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ये फन मिटता जा रहा है। जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बसे सैकड़ों कुम्हार खानदानों को आज भी मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों की शक्ल देने के लिए रवायती काम से वाबस्ता हैं, मगर इनके फन की कदर करने वाले अब नहीं, जिसकी वजह से वो बदहाली में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिला जैकबाबाद के इन कुम्हारों के बैल बूटों से मजीन सरैया, मटके और घड़े वैसे तो आज भी लोगों का मन मोल लेते हैं, मगर इनका कोई इस्तेमाल न होने की वजह से लोग इन खूबसूरत मिट्टी के बर्तनों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। सिंध की तरक्की याफ्ता तहजीबी रवायत की अलामत मुकामी ज़र्फ़ साजी का फन किसी जमाने में उरूज पर था और यहाँ के मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन मगरबी तहजीब की तकलीद और मॉडर्न जिंदगी की दौड़ शुरू होने के बाद अब इन बर्तनों का इस्तेमाल पसमंदगी की शान समझा जाने लगा। जैकबाबाद के कस्बे में रहने वाले अब्दुल खालिक ने दुनियावी तालीम तो हासिल की, मगर किसी जगह मुलाजमत के बजाय इसने अपने आबाई काम को तरजीह दी, लेकिन आज 20 साल के बाद इसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा है। कुम्हार अब्दुल खालिक ने बताया कि मिट्टी के बर्तन कदीम जमाने से ही बनाए जा रहे हैं, इससे माहौल के लिए कोई खतरा कभी पैदा नहीं हुआ। पहले इस कारोबार में बहुत अच्छा था, काम रोजगार हो रहा था, रोटी अच्छी मिल रही थी। अभी जो है महंगाई बहुत हो गई है और हमारा अभी जो रोजगार चल रहा है बहुत ढीला हो गया है, हुकूमत की भी तवज्जो नहीं है। इधर काम करते हैं, भट्टी में जलाते हैं, खुद जलते हैं इनके साथ ही, ऐसे नहीं जलते हैं, जो भी काम करते हैं हम इनके साथ बस मिट्टी के मिट्टी बन जाते हैं। 2 कारीगरों का माल भी नहीं आता है। जब बरसात हो जाती है तो इधर हम लोगों का हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिया जाता है, जहां मिट्टी फिर मिट्टी में मिलकर यकजा हो जाती है। आजकल फैशन का हिस्सा बन चुके हैं। प्लास्टिक के बर्तन माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से इन बर्तनों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जैकबाबाद जिले का मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत धीरे धीरे सिमटती जा रही है और ज़रूरत इस बात की है कि इस पुरकोशिश और आम इस्तेमाल के फ़न को जिंदा रखने के लिए कुम्हारों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जाएँ। हुकूमत को चाहिए कि इन मिट्टी के बर्तन बनाने वालों मेहनत कशों पर खुसूसी तवज्जो दे। कैमरामैन नियाज पठान के साथ सिद्दीक बलोच, वक्त न्यूज़, जैकबाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सखर के हवाले से बात करते हैं। सखर के तरक्याती कामों के लिए गुज़िश्ता बजट में रखा गया फंड नए बजट के आने से कबल इंतहाई जल्दबाजी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मुशर्रफ मोहम्मद कादरी, गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर सईद अवान और दीगर ने सखर में मुनाकिदा APC से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि सखर के मुंतखब नुमाइंदों, ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदारों की मिली भगत से फंड्स को ज़ाया किया जा रहा है। शहर के तरक्याती मंसूबे नामुकम्मल हैं, जबकि जो मंसूबे हाल ही में मुकम्मल किए गए हैं वो दोबारा टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। APC के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि शिकारपुर रोड पर बनाया जाने वाला ओवरहेड ब्रिज चंद सालों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। उनका ये भी कहना था कि सखर से वफाकी वज़रा और रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी की मौजूदगी के बावजूद सखर की हालत ज़ार अबतर है। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, सेवरेज सिस्टम नाकिस है और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, जबकि अस्पतालों में अदविया तक मौजूद नहीं। पाकिस्तान वापदा पैगाम यूनियन CBA के सूबाई चेयरमैन मोहम्मद साजिद पंथोर ने इल्ज़ाम लगाया है कि हाइड्रो यूनियन की गासिबाना क़यादत ने मजदूरों का हर सतह पर इस्तेसाल करते हुए अपने मंसूर नज़र अफराद को मुलाजमतें दिलवाई हैं। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हेस्को, सेप्को और वापडा की इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि हाइड्रो यूनियन के अहदेदारों की अब कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा तवील अरसे से बराजमान हाइड्रो यूनियन के अहदेदारान से दफातर खाली कराए जाएं और हाइड्रो यूनियन मुलाजिमीन की तनख्वाहों से कटौती का सिलसिला अब बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि शहीद उम्मीद अली कायम खानी और अखलाक मलकानी के कत्ल केस की असराना तहकीकात कराई जाएं और कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। उनका ये भी कहना था कि हाइड्रो यूनियन की गासिबाना क़यादत ने मजदूरों का हर सतह पर इस्तेसाल करने के साथ साथ अपने मंसूर नज़र अफराद को हेस्को में मुलाजमतें दिलवाई, जबकि मुलाजमीन के बच्चे दर बदर फिर रहे हैं। जैकबाबाद में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से SSP ऑफिस के सामने DSP के नारवा सलूक के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने 11 जून को DIG ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है।
پرائمری اسکول ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹھل پولیس انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین اساتذہ کا کہنا تھا کہ ڈی ایس پی ٹھل غلام مرتضیٰ میرانی شریف لوگوں کو بلا جواز گرفتار کر کے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں، جن کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ مظاہرین نے پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر استاد کو حراست میں رکھنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف بھی شدید لفظوں میں احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر استاد کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر کی واپسی نہ کی گئی اور لوٹا ہوا سامان واپس نہ کیا گیا تو 11 جون کو ڈی آئی جی لاڑکانہ کے آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نون سندھ کی جانب سے بجٹ کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نون کے رہنما روشن بلوچ، ذوالفقار شاہ، آفتاب ڈاہری اور پی ایم ایل این کے رہنما رفیق رودھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی بجٹ غریب دشمن بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے بعد بھی پورے سال میں منی بجٹ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ بجٹ کا فائدہ صرف حکومت میں بیٹھے کمیشن ہولڈرز کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غریب اور متوسط طبقہ خودکشی پر مجبور ہو جائے گا، لیکن حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موجودہ حکمرانوں کے دور میں ہر ادارے میں کرپشن عروج پر رہی، روزانہ اربوں روپے کے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، ملک معاشی اور اقتصادی طور پر کھوکھلا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان اور عوام کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں نوجوان اور طلبہ کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ملک و قوم کے مفاد میں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت سندھ میں سی این جی کی ہفتہ وار بندش کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان سوئی سدن گیس کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی اتوار کی صبح 9 بجے سے 22 گھنٹے کے لیے بند کی جائے گی، جو پیر کی صبح 7 بجے بحال ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت کراچی اور اندرون سندھ ہفتے کی صبح 9 بجے سے اتوار کی صبح 9 بجے تک 24 گھنٹے کے لیے سی این جی اسٹیشنز کو سپلائی معطل رکھی جاتی تھی۔ ملائیشیا کے قونصل جنرل ابو بکر امامت نے کہا ہے کہ ملائیشیا پاکستان میں ہائی ویز کی تعمیر اور انفراسٹرکچر میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ حیدرآباد ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملائیشیا کی دوسری بڑی انڈسٹری سیاحت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی سرمایہ کار ملائیشیا میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں اور ملائیشیا کو دوسرا گھر تصور کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ انویسٹر کو 10 سال کے لیے ملٹیپل ویزے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ قونصل جنرل نے بتایا کہ ملائیشیا میں تعلیم بین الاقوامی معیار کے مطابق 30% کم لاگت پر فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت 2000 سے زائد پاکستانی طلبہ ملائیشیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویزا فیس صرف 600 روپے ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملائیشیا جانوروں کی صحت و صفائی اور حلال گوشت میں اچھی مہارت اور تجربہ رکھتا ہے۔ پاکستان ملائیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دادو شہر میں آگ برسات سورج نے درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچا دیا، مگر یہاں سے 90 کلومیٹر دور گورکھ ہل اسٹیشن کا خوشگوار موسم تپتی گرمی میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مقصود چانڈیو۔ اندرون سندھ شدید گرمی کی لہر برقرار ہے، لیکن دادو سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 6800 فٹ کی بلندی پر ایک مقام ایسا بھی ہے جو ان دنوں لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دادو شہر میں سورج آگ برسا رہا ہے اور درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک ہے، لیکن گورکھ ہل کا رخ کرنے والے شہری خوشگوار موسم کا مزہ خوب اٹھا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس خوبصورت تفریح مقام کی ترقی کے لیے فنڈز تو مختص کیے گئے، لیکن عملی طور پر سیاحوں کی سہولت کے لیے خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ گورکھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ادارہ تو موجود ہے، مگر اس کا کام صرف کاغذات تک ہی محدود نظر آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس شاندار قدرتی مقام پر فوری توجہ دے تاکہ لوگ موسم گرما میں یہاں کے موسم اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ کیمرہ مین ندیم شاہانی کے ساتھ مقصود چانڈیو، وقت نیوز، دادو۔ ڈہرکی میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈہرکی کے قریب قومی شاہراہ پر رحیم یار خان سے کراچی جانے والی مسافر کوچ مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق اور 20 مسافر زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے ڈہرکی تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ زخمی ہونے والوں میں 6 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 8 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں رحیم یار خان میں شیخ زاید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔
दादू में वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल की और एक्सीएन ऑफिस से एसएस चौक तक रैली निकाली और धरना दिया। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो सेंट्रल इलेक्ट्रिक यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एसएसपी चौक पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वापडा की निजकारी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि वो 97% वोट लेकर कामयाब हुए हैं और यूनियन का फैसला भी वही करेंगे। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती फैसला करने की कोशिश की तो यूनियन की जानिब से पूरे ज़िला में हड़तालों और मुजाहरों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक चेयरपर्सन और मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर को कत्ल की धमकियों के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी के जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इस मौका पर इंसानी हुकूक कमीशन की ज़िले रहनुमा इरफान अमला, अमर संधू, डॉक्टर बदर सोमरो, रमज़ान पनहोर समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में वकला को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वकला तहरीक के कायदीन को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने सदर मुमलिकत से अपील की कि आसमा जहांगीर को धमकी देने वालों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। कोटरी में पीपल्स लेबर यूनियन के मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल करते हुए सुई गैस के दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी धरना दिया। पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए दफातर की तालाबंदी करते हुए मेन गेट के सामने धरना दिया गया। इस मौका पर मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। यूनियन के रहनुमा मोहम्मद साले अबड़ो, महबूब मेमन, अशफाक सोमरो, मोहम्मद खान सोमरो और दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अवामी हुकूमत के दौर में ही उन्हें एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हुकूमत फौरी तौर पर उनके मुतालबात तस्लीम करे व सूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। सहवन से दादू आते हुए शहीद भुट्टो पार्टी के रहनुमा समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया गया, जिस पर पार्टी के कारकुनान ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया है। सहवन से दादू आते हुए नामालूम अफराद ने शहीद भुट्टो के रहनुमा अली मोहम्मद हाले पोतो, उनके बेटे नियाज हाले पोतो समेत मुकामी उस्ताद इरफान शेख को कार समेत अगवा कर लिया है। अगवा की खबर मिलते ही शहीद भुट्टो दादू की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर कॉमरेड अली जमाली, अफजल जमाली और दीगर क़यादत ने शहीद भुट्टो हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और एहतजाज किया। और अब आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। जमात इस्लामी ने तवानाई बहरान के खिलाफ 13 जून से तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसका इफ्तिताही इज्तिमा 6 जुलाई को पेशावर से होगा। पेशावर में वाक़िअ अल मरकज़ इस्लामी से गुफ्तगू करते हुए सूबाई अमीर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि तवानाई बहरान हुक्मरानों का पैदा करदा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली लोड शेयरिंग में सबसे ज़्यादा हाथ पख्तूनों की अलंबरदार जमात अवामी नेशनल पार्टी का है। उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर हायरल के बहुत से मंसूबों के ऐलान किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मंसूबे पर आज तक काम शुरू नहीं किया गया, जिससे साबित होता है कि अवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने जमात इस्लामी को इक़्तिदार में आने का मौका दिया तो जमात इस्लामी 6 माह के अंदर तवानाई बहरान पर काबू पा लेगी। कराची से खैबर तक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहें।